bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates. من واجبنا أن نعمل المستحيل ونعمل الغريب ونحدث الأشياء التي The Zayed Award for Human Մարդկային Fraternity եղբայրության emerged Շեխ Զայեդի from a մրցանակը pivotal moment in միջկրոնական interreligious երկխոսության dialogue, կարևորագույն պահին supported by ցանկեց, His որին Highness աջակցում Sheikh էր նորին Mohammed գերազանցություն bin Շեխ Zayed Մոհամմեդ Al բին Nahyan. Զայեդ Ալ Նահյանը։ It also emphasizes that Ընդգծվում է, every որ յուրաքանչյուր human մարդ being արարած and every եւ religion յուրաքանչյուր is կրոն called to կոչված է promote human fraternity. նպաստելու մարդկային եղբայրության ամրապնդմանը։ Ցանկանա երախտագիտությունս հայտնել իմ սիրելի եղբորը Շեխ Մոհամմեդ բին Զայեդ Ալ Նահյանին այս փաստաթղթին աջակցելու համար դրա ուղերձը կյանքի կոչելու, առաջ մղելու խաղաղությունը, եղբայրությունը եւ խաղաղ գոյակցությունը բոլոր ժողովուրդների միջեւ։ As human beings, no matter As our color, class, or կապչյունի creed, դասակարգ, there is մաշկի one գույն, language that ավակ։ we all speak. Բոլորս մեկ լեզվով And ենք that խոսում, եւ այդ language լեզուն is love. սերն է։ Because compassion Քանի որ requires no translation. There's կարեկցանքը no correct թարգմանության interpretation for կարիք the human չունի։ spirit. We innately understand it. Մարդու ոգին միանգամից է հասկանում։ Բոլոր ասված բառերը եւ դրանք թարգմանության կարիք չունեն։ Որպես մարդ արարածներ մենք հաղորդակցում ենք, խոսում, համայնքներ ձևավորում։ Մենք բոլորս գիտենք ինչպիսին է մարդ արարածը։ Սիրո քաղցր համն ենք զգում, ամեն առավոտ մեր հիշողության մեջ կային փաստը, կային անգամ, երբ վերջին անգամ մենք եղել ենք միասնական որպես մեկ ժողովուրդ, մեկ թիմ, որպես մարդկային մեկ ընտանիք։ Անորոշության բեռը մեկ հոգու համար կարող է չափազանց ծանր լինել, եւ այդ ժամանակ մենք դա կրում ենք որպես կոլեկտիվ, որպես քույրեր եւ եղբայրներ միասնական, մեկ նպատակով, մեկ ցանկությամբ, մարդկային, համամարտկային ցանկությամբ, խոսելով միայն հոգնակիով։
never been a solo performance, but a Գոյապրելու համար chorus of caring մի հոգին բավարար չէ։ voices. Human beings Հոգատար ձայները պետք է միավորվեն։ Մենք մարդիկս our choices. մեր ընտրությունների հանրագումարն ենք։ Ուստի եկեք ընտրենք միասնության ճանապարհը, որի հիմքում Our shared humanity. միասնական մարդկայնության սրտի բաբախն է։ Please welcome to the stage Secretary Դեմին General of the ողջունենք Zayed Awards for Human Մարդկային Fraternity. եղբայրության His Շեյխ Զայեդի Excellency մրցանակի Judge գլխավոր Mohammed դատուղար Abdeslam. դատավոր Մոհամեդ Աբդուր Սալամին։ بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو، قبل 7 سنوات في 4 من فبراير 2019 هنا في صرح المؤسس زايد الخير والسلام طيب الله ثراه، وبرعايتكم يا صاحب السمو اختار شيخ الأزهر الشريف الشيخ أحمد الطيب رئيس مجلس حكماء المسلمين والبابا الراحل فرانسيس بابا الفاتيكان ورئيس الكنيسة الكاثوليكية أن يقف هنا في هذا المكان نفسه في ظلال قيم وإرث زايد، يدهما في يدك يا صاحب السمو، لتعلنوا معا للعالم أهم وثيقة في التاريخ الحديث، وثيقة الأخوة الإنسانية. واليوم وفي حضوركم يا صاحب السمو يجيبنا التاريخ عن سؤال طالما تكرر خلال ال7 سنوات: لماذا اختار بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر أبو ظبي دون غيرها من بقاع العالم ليعلنوا هذا الدستور الإنساني الحديث؟ والإجابة هي ما نراه اليوم هنا من نفس المكان، من هذا التأثير العالمي القوي لجائزة زايد للأخوة الإنسانية، والذي تجني البشرية ثماره اليانعة بفضل غرسكم الكريم يا صاحب السمو وبإخلاص رجالكم الأوفياء. ولأننا في صرح زايد ومن زايد تعلمنا الوفاء، لا بد أن نشير بكل تقدير إلى الجهد المخلص والدعم الصادق من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الذي بتوجيهات سموكم الكريمة واصل دعمه لتعزيز الدبلوماسية الإنسانية لهذه المبادرات الناجحة التي انطلقت للعالم من أبو ظبي، وأخص جائزة زايد العالمية للأخوة الإنسانية ومجلس حكماء المسلمين لتعزيز السلم بين البشر، حتى صارت قوة ناعمة مؤثرة ليس فقط لدولة الإمارات ولا للمنطقة العربية، ولكن لكل محب الخير والسلام. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. Հռոմ մնաց 12 ժամ։ Զայդ մրցանակակիրները ինչով են յուրահատուկ։ Դրանք շատ բազմազան են։ Բոլոր առաջադրված անձինք հրաշալի անձինք են եւ հնարավորություն կա ուսումնասիրելու այն բարի գործերը, որոնք ամենուր կան աշխարհի տարբեր անկյուններում։ Սովորական մարդիկ, ովքեր անում են անսովոր գործեր, արտասովոր գործեր, իրենց քաջությամբ ազդում մարդկության ապագայի վրա եւ ծառայում որպես հզոր օրինակներ։ Սա պատմության մեջ անցումային պահ է։ Եվ առաջադրված անձինք այդ փոփոխության մարմնավորումն են։ Իրականում աշխարհում շատ մարդիկ կան, ովքեր ֆանտաստիկ գործեր են անում, մեծ թե փոքր։ Աշխատում հանուն խաղաղության, զարգացման եւ մարդկության, ողջ մարդկության երջանկության։ Կահիրեք 24 ժամ առաջ։ Իհարկե մենք վստահություն ենք տածում ձեր աշխատանքի հանդեպ, ձեր ընտրության Աստծո կամոք ընտրեք ամենաարժանավորին։ Առաջադրված անձինք պետք է օրինակելի լինեն բոլոր մարդկանց համար, արևմուտքում թե արևելքում։ Վատիկան 8 ժամ առաջ։ In a time marked by increased conflict and division, Սրվող հակամարտությունների եւ պառակտման ժամանակաշրջանում կոչ եմ անում ձեզ հետամուտ լինել այս testimonies of human kindness, ազնիվ աշխատանքին, մարդկային բարության գործին։ Բարեգործությունը մեզ իջեցնում է, որ բոլորս քույրեր ենք եւ եղբայրներ։
Մնաց 1 ժամ։ Այս մրցանակի սկզբունքները կենսական կարևորություն ունեն, եւ ես կարծում եմ, որ սպկայում այն մասին, թե մարդկային եղբայրությունն ինչպիսին պիտի լինի։ Հիշեցնում մեզ, որ իմաստավոր փոփոխությունը միշտ հնարավոր է։ Կարևոր է այնպես անել, որ այդ մարդիկ զգան, որ մենք իրենց տեսնում ենք եւ ճանաչում։ Մրցանակը հավերժ կլուսավորի այդ հերոսների ուղին։ Ժամանակն է։ Ահա մեր պատվավոր մրցանակակիրները։ Մենք արդեն ընտանիքի պես ենք։ Մեկ մարդկություն եւ երբեք չպետք է մոռանանք, որ միասին ավելի ուժեղ ենք։ Your Highness Sheikh Mohammed bin Ջերդեզացուն Zayed Շեյխ Al Մոհամմեդ Nahyan, bin Զայդ President of the Նահյան, United Arab Emirates. Եվրոպա Արաբական Your Էմիրությունների Highnesses, նախագահ, Your Excellencies, պատվարժան distinguished հյուրեր, guests, գերազանցություններ, Assalamu alaikum wa մեծարգո հյուրեր, rahmatullahi wa barakatuh. բարեւողջույն։ I am Roda Al Sayegh, Roda Al and Sayegh it is an եւ honor to be your host on this remarkable Պատիվ է ձեզ evening. հյուրընկալել եւ It is a վարել այս privilege to միջոցառումը։ now introduce Մեծ to you պատիվ է ձեզ tonight's ներկայացնել honorees. այսօրվա պատվավոր Tonight, հյուրերին։ we have the honor of recognizing a Այսօր historic պատիվ step ունենք towards գնահատելու peace. պատմական քայլ The agreement խաղաղության between ուղղությամբ։ the Republic of Azerbaijan Համաձայնագիրը and the Ադրբեջանի Republic of Հանրապետության եւ Armenia Հայաստանի is Հանրապետության being միջև, honored as a landmark decision, որը guided պատմական by visionary նշանակության որոշում է։ leadership towards ending decades of Տեսլական ունեցող conflict and առաջնորդների humanitarian կողմից suffering in the ավարտ է Caucasus. դրվում Կովկասում Let us տասնամյակներ take a տևած closer look մարդկային at the տառապանքին impact եւ of դիտարկենք this historic այս պատմական agreement. համաձայնագրի ազդեցությունը։ We learn what it means to live in peace. Մենք սովորում ենք ինչ ասել է ապրել խաղաղության մեջ։ Beautiful feeling. Հավատացեք, դա գեղեցիկ զգացողություն է։ Կարևոր է ամրապնդել խաղաղությունը։ Այն դրա համար կոնկրետ ազդեցություն կունենա եւ Ադրբեջան, եւ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում։ Ես կցանկանայի հատկապես ընդգծել, թե ինչքան բարձր եմ գնահատում խիզախ քայլերը, որոնք ձեռնարկել են եղբայր Իլհամ Ալիևը եւ այն վճռական կամքը, որը դրսևորեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տևական խաղաղության հաստատման ուղղությամբ։ Ես հույս ունեմ, որ մարդկային եղբայրության մրցանակը շահեկան արդյունք կապահովի ողջ մարդկության համար։ Ես ի սրտե շնորհավորում եմ նախագահ Իլհամ Ալիևին եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մարդկային եղբայրության Շեյխ Զայեդի անվան մրցանակը ստանալու համար։ Ցանկանա իմ անկեղծ երախտագիտությունը հայտնել նորին գերազանցություն Շեյխ Մոհամմեդ բին Զայեդ Ալ Նահյանին, ով շարունակաբար հանձնառու է այս արժեքների պահպանությանը։ Ձեր գերազանցությունը Արաբական Էմիրությունների նախագահ Շեյխ Մոհամմեդ բին Զայեդ Ալ Նահյան Ինձ համար մեծ պատիվ է ի սրտե շնորհավորել մարդկային եղբայրության մրցանակի 2006 թվականի մրցանակակիրներին Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևին եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Նիկոլ Փաշինյանին։ Այս ականավոր համաձայնագիրը վկայում է այն մասին, թե ինչպիսին է մարդկային եղբայրության բունեությունը։ Երևույթ, որն այսքան գնահատվում է տվյալ մրցանակի շրջանակում։ Ձեր գերազանցություն Նիկոլ Վովայևիչ, ես ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ մարդկային եղբայրության մրցանակը ստանալու համար 2026 թվականին։ Մրցանակակիրների ընտրությունը մարդկային եղբայրության 2026 թվականի մրցանակի նորին Սրբություն Պապ Հռոմի Պապի հովանու ներքո եւ Ալ-Ազամ Ահմեդ Ալ-Թայեբ մեծն իմամի վկայում է այն մասին, որ բոլորս միասնական ենք եւ ճանաչում ենք ու գնահատում մարդկային արժեքները։ Այն գործողությունները, որոնք հանգեցրեցին խաղաղության եւ մարդկային արժանապատվության պաշտպանության։ Մարդկային եղբայրության մրցանակը աշխարհին հայտարարում է այն մասին, որ մարդկության խիղճը շարունակում է ապրել, որ բարեկեցիկ ապական կարող է միայն եղբայրության ոգով կառուցվել։ Ընկերներ, թույլ տվեք Հորդանանի ժողովրդի ջերմ ողջույնը ձեզ փոխանցել 2026 թվականի մրցանակակիրներին եւ այս կարևոր միջոցառման մասնակիցներին մարդկային եղբայրության 2026 թվականի մրցանակի։ Ինձ համար մեծ պատիվ է ձեզ միանալ եւ կարևորել ու գնահատել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության համաձայնագիրը եւ այն ավիթխարի ջանքերը եւ այն հրաշալի մարդկանց, ում շնորհիվ դա հնարավոր է դարձել։
We now invite our honorees, President of Մեր Azerbaijan, պատվավոր մրցանակակիրներին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ We need to agree who will be speaking. Պետք է համաձայնեցնենք թե ով է առաջինը խոսելու։ أن نتفق من سيبدأ بالتحدث أولا. Your Highness, Mr. President of United Ձեր գերազանցությունը Արաբական Միացյալ Էմիրությունների պարոն նախագահ, bin Zayed Al أخي Nahyan, العزيز محمد بن زايد آل members نهيان of the judging committee, ladies and أعضاء لجنة gentlemen. التحكيم الكرام First of all, I'd like to والجمهور express my gratitude to أولا նախ եւ առաջին երթագիտությունն եմ հայտնում դատավորների հանձնաժողովին այս մրցանակի համար։ امتناني receive لاستلام هذه Մեծ պատիվ է ստանալ մրցանակ, որը կրում է اسم مؤسس دولة Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հիմնադիր Երջանկահիշատակ Շեյխի անունը։ Մեծն առաջնորդում գործողությունները եւ տեսլականը վերափոխել են most prosperous and successful Արաբական Միացյալ Էմիրությունները աշխարհի ամենա my dear brother Sheikh Mohammed բարեկեցիկ եւ հաջողված երկրներից the մեկին։ policy of his father إلى واحدة in من development, in أكثر الدول progress, نجاحاً وازدهاراً في in العالم. continued modernization. Today UAE is really an Այսօր example for many Արաբական Միացյալ countries Էմիրությունները իսկապես օրինակելի է բազմաթիվ երկրների համար, թե ինչպես վերափոխել երկիրը, ինչպես փոխել, ինչպես կառուցել հասարակություն, որն ապրում է խաղաղության, ներդաշնակության մեջ, հասարակություն, որը խորը կապեր ունի իր պատմական արմատների հետ, բայց միևնույն ժամանակ հայացքը հառած է դեպի ապագա։ I'd like to express Ցանկանա gratitude to His երախտագիտություն հայտնել Eminence, Grand Imam of Al-Azhar, նույն սրբություն Dr. Ahmed Al-Tayeb, մեծն and His իմամ Holiness դոկտոր Ախմեդ Ալթայեդին եւ for նորին their սրբություն Հռոմի contribution to Պապին, the ովքեր interreligious աջակցում dialogue են միջկրոնական and their երկխոսությանը efforts եւ to bring ջանքեր civilizations գործադրում, որպեսզի close to each other. քաղաքակրթություններն ավելի մոտ դարձնեն I միմյանց։ also express gratitude Ես to երախտագիտություն եմ all հայտնում the նաև colleagues բոլոր who գործընկերներին, addressed ովքեր kind messages to the ceremony. բարի Once խոսք again, էին հղել այս underlining արարողության the արդիվ, importance կրկին ընդգծելով, թե of որքան peace կարևոր է between խաղաղությունը Azerbaijan and Ադրբեջանի եւ Armenia, Հայաստանի not միջև only եւ ոչ for our two միայն մեր countries, երկու but երկրների for համար, broader region. այլ նաեւ ողջ We were at տարածաշրջանի։ war for more than 30 years. Մենք ավելի քան 30 տարի Now պատերազմի we live in մեջ էինք։ peace Հիմա մենք ապրում ենք խաղաղության for մեջ։ 6 months. Արդեն 6 As I ամիս է։ said many times, Ինչպես we're բազմից եմ ասել, մենք սովորում ենք։ learning to live in peace. Սովորում ենք ապրել I can խաղաղության tell you մեջ։ it's a special feeling. Ես կարող եմ ասել, որ դա We never առանձնահատուկ lived in զգացողություն է։ peace Մենք երբեք չենք ապրել since խաղաղության we մեջ։ became independent. Անկախություն ձեռք And բերելուց ի վեր։ we're learning fast. Մենք արագ ենք սովորում։ So last 6 months Վերջին since the 6 historical ամիսներին summit in Washington, Վաշինգտոնում կայացած hosted պատմական by US գագաթնաժողովից President հետո, որը Donald Trump, հյուրընկալեց ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ was the Թրամփը, month of partnership, cooperation, գործընկերության, համագործակցության towards միջոցով մենք long-lasting and շարժվում ենք eternal տևական եւ մշտական I'd like խաղաղության also to ուղղությամբ։ Ես express կցանկանայի նաեւ gratitude երախտագիտություն to հայտնել President of United States, ԱՄՆ-ի Donald Trump, նախագահին Դոնալդ for his Թրամփին contribution to peace between Azerbaijan and Ադրբեջանի եւ Armenia. Հայաստանի միջև խաղաղությանը աջակցելու համար նա երակոմ գագաթնաժողով 8 August հյուրընկալեց 2025, 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին, որի արդյունքում initially նախաստորագրվեց between Armenia and խաղաղության համաձայնագիրը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև եւ ստորագրվեց համատեղ հռչակագիր։ Նախագահ Թրամփը նույնպես այն ստորագրեց որպես վկա։ Այդ կերպ վերջ դնելով 3 տասնամյակ երկար տևած արյունահեղ եւ մահաբեր հակամարտությանը։ Այս 6 ամիսներն, ինչպես ասացի, շատ կարևոր էին զարգացման համար, մեր հարաբերությունների զարգացման համար։ Մենք ոչ միայն վերացրեցինք սահմանափակումները բեռնափոխադրումների համար Ադրբեջանի միջոցով դեպի Հայաստան, այլ նաև սկսեցինք արտահանել նավթային ապրանք դեպի Հայաստան։ Այսինքն այս 6 ամիսների ընթացքում մենք սկսել ենք համագործակցել։ Այժմ մենք ավելացնում ենք մեր առևտրաշրջանառությունը եւ առավոտյան ես հանդիպեցի իմ հայ գործընկերոջ հետ ու մենք քննարկեցինք ինչպես առաջ շարժվել եւ միանշանակ է որ այսօրվա մրցանակաբաշխությունը եւ մեր ջանքերի այս գնահատումը այսպիսի պատվարժան դատավորների հանձնաժողովի եւ մեր բոլոր բարեկամների կողմից շատ քաջալերող է։ I think that our example Կարծում եմ որ մեր օրինակը
learned and Օրինակից պետք է դասեր taken առնել, as a roadmap որպես for ճանապարհային those who are քարտեզ still at ընդունել war. նրանց Our համար, ովքեր example դեռ պատերազմում են։ demonstrates that peace is possible Մեր օրինակը ապացուցում է, որ խաղաղությունը հնարավոր է, չնայած երկար տևած հակամարտությանը, չնայած and տառապանքին despite եւ mutual չնայած untrust. փոխադարձ անվստահությանը։ Դա հնարավոր է, երբ կա ուժեղ քաղաքական կամք երկու կողմերի մոտ եւ երբ այս գործընթացին աջակցում են բարեկամ երկրները եւ միջազգային հանրությունը։ Եվ իմ վերջին ասելիքը վերաբերում է այս մրցանակաբաշխությանը, որն այստեղ Աբու Դաբիում է կայանում։ Ես այն խորհրդանշական եմ համարում, քանի որ բանակցությունների վերջին շրջափուլը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տեղի ունեցավ այստեղ նախորդ տարվա հուլիսին Վաշինգտոնի պատմական գագաթան ժողովից միայն մեկ ամիս առաջ, այսինքն այստեղ Աբու Դաբիում մեր եղբայր Շեյխ Մոհամմեդի աջակցությամբ մենք վերջնական համաձայնության եկանք խաղաղություն հաստատելու մասին եւ հետո այն պաշտոնական դարձրեցինք Վաշինգտոնում։ Այս խորհրդանշական բան այսօր օդում թևածում է, ես կրկին երախտագիտություն եմ ուզում հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր որոշում կայացրեցին մեզ հանձնել այս պատվաբեր մրցանակը, հեղինակավոր մրցանակը եւ բոլոր նրանց, ովքեր մեզ օգնեցին հասնելու խաղաղության։ Շատ շնորհակալություն։ Thank you very much. Շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն, մեծարգո գործընկերներ, Excellencies, ladies and gentlemen. պատվարժան, հյուրեր, տիկնայք եւ What's պարոնայք։ going on Այն ինչ կատարվում է հիմա այստեղ անհավատալի է։ leaders of Azerbaijan and Armenia Ադրբեջանի եւ Հայաստանի առաջնորդները միավորվել են կիսելու մարդկային եղբայրության Զայեդ պատվավոր մրցանակը։ Ի նշանավորում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կնքված խաղաղության համաձայնագրի։ Վերջին գրեթե 40 տարիների ընթացքում երբեք չէիք տեսնի խաղաղություն, Հայաստան, Ադրբեջան բառերը միասին։ Եվ նույնիսկ եթե այս բառերը միասին օգտագործվեին, դա ըստեյության կնշանակեր ինչ-որ անհավանական բան։ Ահա թե ինչու այն, ինչ տեղի է ունեցել 2025 թվականին եւ տեղի է ունենում հիմա, անհավանական է։ Սակայն այս արարողությունը միայն խաղաղության համաձայնագիրը տոնելու մասին չէ։ Այն նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից այն փաստի հաստատումն է, որ հակամարտության էջը փակ է։ Հակառակ դեպքում անիմաստ կլիներ Ադրբեջանի նախագահի կամ ինձ համար գալ այստեղ եւ արժանանալ այս պատվին։ Սա նաեւ միջազգային հանրության աջակցության դրսեւորում է։ Քանի որ որոշումը կայացվել է դատավորների կոմիտեի կողմից, որի կազմում ընդգրկված են աշխարհի տարբեր ծայրերից բարձր հարգանքի արժանացած անդամներ, եւ ես կցանկանայի երախտագիտությունս ու գնահատանքս հայտնել դատավորների կոմիտեին։ Հարգելի ընկերներ, ձեր որոշումն անկասկած ամրապնդում է խաղաղությունը մեր տարածաշրջանում, ինչի համար շնորհակալ ենք ձեզ։ Այս մրցանակը հիմնադրվել է Նորին կերազանցություն Ալ-Ազհարի գերագույն իմամի եւ Նորին սրբություն Հռոմի պապի համատեղ ջանքերով։ Այս փաստը խորհրդանշում է մահմեդական եւ քրիստոնեական աշխարհների աջակցությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղությանը։ Տիկնայք եւ պարոնայք, անհավատալի բաները տեղի են ունենում, երբ կա հավատ, նվիրվածություն, տեսլական եւ իմաստություն։ Կարծում եմ Խաղաղության համաձայնագիրը կնքվեց, քանի որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հասկացան, որ հակամարտությունը պետք է դադարեցվի հիմա, հակառակ պարագայում այն երբեք չի դադարեցվի, բերելով նորանոր տառապանքներ երկու երկրներին եւ ժողովուրդներին։ Սակայն չնայած մարդկային եղբայրության Զայեդ մրցանակը պաշտոնապես հանձնվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին, այն հիրավի մեր ժողովուրդների ձեռքբերումն է։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները համարձակ քայլեր են ձեռնարկել, բայց մեր ժողովուրդների նոր ապագա ընտրելու պատրաստակամությունն է, որ իսկապես հնարավոր է դարձնում պատմական այս պահը։ Հետևաբար այս մրցանակը
is as much for every Նույնքան կարևոր է յուրաքանչյուր հայի եւ ադրբեջանցու համար, ովքեր համարձակություն են ունեցել ապավինել խաղաղությանը։ Եվ ես կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել մեր երկու ժողովուրդներին այն ընկալման համար, որ անցյալը փոփոխման ենթակա չէ եւ այն մեր հնարավորություններից դուրս է։ Հետևաբար մենք չպետք է կենտրոնանանք այն բանի վրա, ինչը մենք չենք կարող փոխել։ Մենք պետք է կենտրոնանանք մեր ազգերի համար խաղաղ եւ բարգավաճ ապագա կերտելու վրա։ Սա հեշտ ճանապարհ չէ, որովհետև կա մեծ անվստահություն, հոռետեսություն, զայրույթ եւ նույնիսկ ատելություն։ Հակամարտության ընթացքում շատերը մահացել են եւ շատ զգացող ընտանիքներ այժմ հետևում են այստեղ տեղի ունեցողին։ Նրանցից ոմանք հնարավոր է այս իրադարձությունը համարեն անտեղի, բայց տառապանքների շարունակությունը ոչ թեթևացում է, ոչ էլ հարգանքի նշան նրանց համար, ովքեր տառապել են։ Սպանությունների շարունակությունը ոչ թեթևացում է, ոչ էլ հարգանքի նշան նրանց համար, ովքեր սպանվել են եւ նրանց հարազատների համար։ Խաղաղությունը բոլորի համար միակ մխիթարությունն է։ Խաղաղությունը զոհերի նկատմամբ ամենամեծ հարգանքն է։ Գերազանցություններ, տիկնայք եւ պարոնայք։ Զայեդի մարդկային եղբայրության այս պատվավոր մրցանակը ստանալու նշանակալի առիթով կցանկանայի խորին երախտագիտությունս հայտնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին, ում անձնական ներգրավվածության եւ խաղաղության իդեալին նվիրվածության գործոններն էին հիմնական գործոնները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի կնքման համար եւ հուսով եմ, որ մենք պատիվ կունենանք ներկա գտնվել նրան Նոբելյան խաղաղության մրցանակը ստաժանվույնս շնորհելու արարողությանը։ Մի բան ինչին նա արժանի է, շնորհակալություն եւ թույլ տվեք հատուկ երախտագիտությունս ու հարգանքս հայտնել նորին մեծություն Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահ Շեյխ Մոհամմեդ բին Զայեդ Ալ Նահյանին եւ այս գեղեցիկ երկրի հիմնադիր հայր երջանկայի շատակ եւ պատվարժան Շեյխ Զայեդ բին Սուլթան Ալ Նահյանին։ Շատ շնորհակալություն։ Let us once again extend our heartfelt congratulations to the Armenia-Azerbaijan peace agreement. Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության համաձայնագրի առիթով հաշտեցման եւ խաղաղության խորհրդանիշ։ In the face of injustice, Անարդարության պարագայում հաջորդ մրցանակը ստացող անձը տոկունության մարմնավորն է։ Zarqa Եվթելին իր կյանքը նվիրել է կանանց եւ աղջիկների կրթության իրավունքը պաշտպանելու գործին Աֆղանստանում։ Այժմ մեկ պահ ավելի լավ ծանոթանանք նրա տպավորիչ պատմությանը։ Պատերազմի հակամարտության հիմնական ուժողները կանայք են։ Այս պահին Աֆղանստանում մոտ 2.5 միլիոն աղջիկներ զրկված են կրթության իրավունքից։ Այսօր շատերս մեր տներում մեզ բանտարկյալ ենք զգում։ Կենդանի ենք, բայց իրականում չենք ապրում։ Zarqa Եվթալի 2026 թվականի պատվո մրցանակակիր, Տորոնտո, Կանադա։ Ես Zarqa Եվթալին եմ եւ աշխատում եմ որպես կանանց իրավունքների ակտիվիստ, պաշտպան, կանանց եւ աղջիկների համար եմ աշխատում Աֆղանստանում։ Մայրս շատ քաջ է։ Ծպտյալ դպրոց էր հիմնադրել 1987 թվականին։ Իմ միակ ցանկությունն այն է, որ իմ երեխաները կրթություն ստանան։ Եվ վերջում շատերը եկան 4-ից 500 աշակերտ ունեինք ինչ-որ պահի։ Եվ այո, դա վտանգավոր էր։ Մենք զոհաբերում ենք մեզ։ Այս ամենը քո շնորհիվ է։ Դու շատ տաղանդավոր էիր։ Քաբուլ, Աֆղանստան։ Երբ համալսարանում էի սովորում, ինձ թվում էր, թե աշխարհն իմ առջև բաց է, բայց հանկարծ ամեն ինչ փոխվեց։ 16 միլիոն կանանց եւ աղջիկների երազանքները փշրվեցին։ Մենք ամեն ինչ կորցրեցինք։ Մենք առցանց կրթության հնարավորություն ենք ընձեռում ավելի քան 1000 սովորողների։
Ես աշխատում եմ գիշերվա ժամերին, երբեմն շատ դժվար է, երբ մայր ես, երբ 3 մանկահասակ երեխա ունես, բայց ինձ համար իմ սերն է սա, բոլոր երեխաների, նրանց ծնողների համար, նրանց ծնողները հերոսներն են նրանց, բայց Զարքան իսկական հերոս է, քանի որ նա պայքարում է հանուն մարդկության։ Եթե մայրիկիս մի բան կարողանայի ասել, իրեն կուզեի ասել շարունակիր երջանկացրու մարդկանց։ Ես հավատում եմ, որ փոփոխությունը մի օր իրականություն կդառնա։ Շնորհակալ եմ ձեզ տիկին Զարքա Եվթալի։ Դուք ինձ հիշեցնում եք, որ ես ցանկանում եմ Աֆղանստանում ապրող աղջիկների ձայնը լինել, ձայն, որը լրացվել է։ Աֆղանստանում կանայք զոհերը չեն։ Նրանք հերոսներն են։ Եվ նրանք չեն հանձնվելու։ And now, please join me in welcoming Honorary Zarka Yaftali to the Պատվավոր stage. մրցանակակիր Զարքա Եվթալին։ Bismillahir Rahmanir Rahim. Your Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Տեխնիկացիոն Շեյխ Մոհամմեդ բին Զայեդ Your Ալ Նահյան, Excellencies, distinguished member of the Գերազանցություններ, Judging Committee, դատավորների ladies and կոմիտեի gentlemen. պատվարժան անդամներ, տիկնայք եւ It is both պարանայք։ an honor and deeply humbling moment to stand Հատմես before պատիվ է you եւ today. մեծ խոնարհությամբ I wish կանգնած to եմ այսօր express my այստեղ։ sincere gratitude to Սրտագին the Zayed երախտագիտություն եմ Award for հայտնում Human Fraternity, the Մարդկային distinguished եղբայրության member of Զայեդ Judging մրցանակին, Committee. դատավորների And also I կոմիտեի want to անդամներին եւ ցանկանում եմ gratitude to երախտագիտությունս our international allies հայտնել մեր and միջազգային partners, դաշնակիցներին եւ especially գործընկերներին։ Malala and Malala Fund, that they have Մալալա supported հիմնադրամին, ովքեր women of Afghanistan աջակցել են during կանանց the very Աֆղանստանում harsh and darkest time of our ծանր history. եւ մութ էջերի ընթացքում մեր պատմության։ Receiving this award is not Այս only a մրցանակը personal ստանալը triumph, միայն but a profound անձնական responsibility. It is with արտոնություն deep չէ, այլ խորագույն humility պատասխանատվություն։ and I Մեծ dedicate խոնարհությամբ this honor to the ընդունում եւ այս մրցանակը courageous նվիրում եմ women այն of խիզախ Afghanistan, կանանց, ովքեր ապրում են who even when Աֆղանստանում, the pride of their նույնիսկ most երբ basic rights իրենց continue to հիմնական stand իրավունքներից and raise their զրկված են, voices շարունակում են every ոտքի կանգնել եւ day with իրենց ձայնը dignity, լսելի դարձնել ամեն օր resilience and courage. արժանապատվությամբ, տոկունությամբ եւ This քաջությամբ։ honor belongs to the Այս mothers, մրցանակը like պատկանում է my own mother, մայրերին, իմ մոր who նման in the մայրերին, darkness of ովքեր time keep the պատմության light of ամենամութ hope alive պահերին for their children. լույսը վառ են պահում իրենց And to the երեխաների young համար girls who եւ այն despite every երիտասարդ door աղջիկներին, being ովքեր closed, չնայած they որ բոլոր choose to դռները have փակ են, and every door become closed for them. բոլոր դռները իրենց համար փակ են, իրենք իրենց երազանքներից, սովորելու երազանքներից չեն հրաժարվում։ Just 4 years ago, Ընդամենը 4 տարի առաջ աղջիկները Աֆղանստանում ազատ հաճախում էին դպրոց, կանայք ղեկավարում էին հասարակական եւ պետական կառույցներ, աշխատում լրատվամիջոցներում, աշխատում Աֆղանստանի արտարադատության համակարգում, իսկ այսօր իրականությունը շուռ է եկել եւ կանայք համակարգված կերպով զրկվել են իրենց բոլոր հիմնական իրավունքներից եւ ազատություններից։ Ծանրագույն իրավիճակ, որը մենք անվանում ենք ընդհանուր ապարտեիդ, եւ այս իրավիճակում մարդկային եղբայրության Զայեդ մրցանակը ավելի քան ճանաչում է, այն հստակ բարոյական ուղերձ է հղում, որ կանանց համակարգային բացառումը չպետք է երբևէ լռությամբ ընդունվի։ Ես հիշում եմ Արաբական Էմիրությունների հանգուցյալ հիմնադիր Շեյխ Զայեդ բին Ալ Նահյանի խոսքը, ով ասել է. ցանկացած երկիր, որը զարգացման է ձգտում, պետք է կանանց աղքատության մեջ եւ անգրագիտության մեջ տոնի, նրանք ռեսուրս են հասարակության համար։ Որպես մահմեդական կին, ինձ համար մեծ պատիվ է ստանալ մրցանակ, որին աջակցում են Նորին Սրբություն Հռոմի Պապը եւ Ալ-Ազհարի մեծ իմամ նորին գերազանցությունը Ահմեդ Ալ-Թայեբը, ովքեր
Ընդունում են, որ կանանց կրոնից զրկելը հակասում է իսլամին եւ բոլոր տղամարդիկ եւ կանայք ունեն իմաստության ձգտելու իրավունք։ Բոլոր կանայք եւ բոլոր աղջիկները ազատ պիտի լինեն սովորել, առաջնորդել, ապրել եւ իրենց արժանի բաժինը ստանալ ոչ թե որպես բացառություն, ոչ թե որպես թույլտվություն, այլ իրավամբ։ Մենք միավորվել ենք մարդկային եղբայրության, հավասարության եւ բոլոր կանանց ու աղջիկների անսահման ներուժը գնահատելու համար ես երախտագիտությունս եմ հայտնում Երջանկայի շատակ Շեյխ Զայեդին, ում մնայուն ժառանգությունը եւ արժեքներն ու սկզբունքները այսօր էլ այս մրցանակի տեսքով ապրում են եւ հասնում մեզ։ Ես հավատացած եմ, որ մի օր իրավիճակն Աֆղանստանում կփոխվի։ Մեր աղջիկները հնարավորություն կգտնեն վերադառնալու դպրոց եւ կրկին ձեռք կբերեն կրթվելու իրավունք։ Աֆղանստանի կանայք ձեռք կբերեն, հետ կստանան իրենց հիմնական իրավունքները եւ չեն լինի սահմանափակումներ այդ իրավունքների իրականացման ճանապարհին, բայց մինչեւ այդ պահը մեր պարտականությունն է աջակցել իրենց, կանգնել իրենց կողքին եւ երբեք թույլ չտալ, որ նրանց լռությունը նորմալացվի։ Շատ շնորհակալություն։ Congratulations again to Zarqa Կրկին Yaftali, եք who շնորհավորում demonstrates a Զարկա lifetime Յաֆթալիին, of courage and empowering ամբողջ girls and կյանքի women. ընթացքում քաջություն է դրսևորել եւ It is with great զորեղացրել կանանց admiration եւ that we աղջիկներին։ turn our attention to Մեծ an հիացմունքով organization that for անցնում ենք մի decades կազմակերպության, որը have been տասնամյակներ protecting շարունակ human dignity and պաշտպանում է strengthening մարդկային community արժանապատվությունը resilience in եւ the most ամրապնդում adverse համայնքների տոկունությունը circumstances. Let us take a look ամենաանբարենպաստ at the հանգամանքներում։ impact of Դիտարկենք Palestinian humanitarian Պաղեստինյան organization մարդասիրական Ta'awun. կազմակերպության Թաուն կազմակերպության գործունեության ազդեցությունը։ Ավելի քան 40 տարի Թաունը աջակցել է համայնքներին ամբողջ Պաղեստինում։ Մենք ապրում ենք խաղաղ եւ անվտանգ, հանկարծ ողջ աշխարհը անհետացավ։ Ցնցումը ահռելի էր։ Թաունը պայքարում է, որպեսզի պաղեստինցիները իրենց հողի վրա ապրելու արժանապատիվ իրավունք ունենան։ Դա նշանակում է, որ պաղեստինյան կյանքի բոլոր կողմերին է դա վերաբերում։ Ապագայի համար հույսով։ Երբ մեզ կոչ են անում գործել, մենք արձագանքում ենք անմիջապես։ Աշխարհում մեկ շնչի հաշվով ամենամեծ թվով ծնողազուրկ երեխաներն են մեզ մոտ։ Ամենածանր փորձառությունը ծնվելու պահից ի վեր հորս մահվան մասին տեղեկացվելն էր։ Խոսում ենք 55,000 երեխաների մասին։ Այնպիսի իրավիճակում, որում ենթակառուցվածքի 80%-ը ոչնչացված է, երբ տեսնում ես տառապանքը, ոչնչացումը, սովը, մենք շարունակում ենք եւ մենք չենք կարող կանգ առնել։ Երջուկս ամենի ես դեռ կանգնած եմ։ Մենք ծրագրեր իրականացրեցինք, օգնեցինք վերականգնել մարդկանց տները։ Հետո դրանք նորից քանդվեցին։ Ռամալլա։ Հպարտ եմ, որ օգնել ենք ֆերմերներին, որ մնան իրենց հողին։ Ես չեմ կարող իմ հողը լքել։ Հողն իմ հոգու մի մասնիկն է, Երուսաղեմ։ Գոյակցություն, սեր, ուրիշներին ընդունել։ Մենք ցկտում ենք այս արժեքները ամրապնդել մեր սաների սրտերում, անկախ նրանց քրիստոնյա մահմեդական կամ հրեա լինելուց։ Մենք երկարաժամկետ հանձնառություն ունենք։ Իրենք ամոկվելու կարիք ունեն, սքալու, ծիծաղելու, լացելու հնարավորություն պիտի ունենան։ Եվ ես հույս ունեմ, որ մենք ճիշտ բանն ենք անում, տեսնելով թե ինչպես են իրենք այդ ամենը հաղթահարում։ Եվ իրենք մեզ ասում են. փոխեցիք մեր կյանքը։ Մի օր մենք կապրենք խաղաղության մեջ, կունենանք արժանապատվությամբ եւ հավասարությամբ ապրելու հնարավորություն, ինչպես աշխարհի մյուս բնակիչները։ Մենք չենք կարող որևէ մեկին մոռացության մատնել։ And now we invite Dr. Nabil Այժմ դոկտոր Khardoomi, Նաբիլ Խարդումին Chairman of ենք the Board of հրավիրում, ով Directors to deliver Ta'awun's տնօրենների խորհրդի acceptance նախագահն է remarks. եւ մրցանակը ստանալու արդիվ ելույթ կունենա Թաուն կազմակերպության անունից։
بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سعادة المستشار محمد عبد السلام الأمين العام للجائزة، لجنة التحكيم الموقرة، السادة القائمون على الجائزة، السيدات والسادة الحضور. أطفالنا يستحقون الحياة والأمل والحلم والكرامة. من الكرامة يولد الأمل، ومن الأمل يكبر الحلم، ومن الحلم يبنى المستقبل. إنه لمن دواعي اعتزازنا أن تكرم مؤسسة التعاون الفلسطينية بجائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2026. إن هذا التكريم لا يخص مؤسسة التعاون وحدها، بل يعكس صمود الإنسان الفلسطيني وجهود كوادرنا وشركائنا، ويشكل حافزاً لمواصلة مسيرتنا. وتعمل مؤسسة التعاون بشكل وثيق مع مانحيها وشركائها من مؤسسات المجتمع المدني المنفذة على الأرض، ومع المستفيدين، حيث تلامس جهود المؤسسة اليوم حياة أكثر من 1 مليون فلسطيني سنوياً في الوطن واللجوء. ومنذ تأسيسها قبل 4 عقود اعتمدت مؤسسة التعاون نهجاً تنموياً شمولياً طويل الأمد، انطلاقاً من إيمانها بأن تمكين الإنسان الفلسطيني من العيش بكرامة وصون حقه في مستقبل أفضل لا يتحقق عبر الجهود الإغاثية الطارئة والمتفرقة، بل من خلال برامج مستدامة ومتنوعة في مجالات التعليم والصحة والثقافة وبناء القدرات المجتمعية. ولعل ما يميز نهجنا هو وضع الإنسان الفلسطيني في قلب كل تدخل، باعتباره فاعلاً في التنمية لا مجرد متلق للمساعدة. إذ تعمل مؤسستنا من داخل المجتمع ومعه، من خلال حضور ميداني مباشر في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، إلى جانب دورها المحوري في دعم اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان. رأيتم نماذج ولمحة سريعة عن بعض برامج مؤسسة التعاون. إن تكريم مؤسسة التعاون يأتي متسقاً مع رسالة جائزة زايد للأخوة الإنسانية المستلهمة من نهج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ومن القيم الإنسانية النبيلة التي أرستها وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرانسيس في أبو ظبي عام 2019، والهادفة إلى ترسيخ الكرامة الإنسانية وتعزيز التماسك المجتمعي باعتبارهما من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الجائزة. ختاماً، نشكر القائمين على الجائزة ولجنة التحكيم الموقرة وفريق الجائزة على الأرض، فتكريمكم اليوم يساهم في تسليط مزيد من الضوء على الأولويات الإنسانية والتنموية في فلسطين، وتعزيز الشراكات التي تسهم في تحقيق أثر مستدام لتمكين تلك المجتمعات. دمتم ودامت القيم الإنسانية جسراً للتضامن بين شعوب العالم، ودام شعبنا الفلسطيني صامداً أبياً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Congratulations again to Ta'awun. Շնորհավորում ենք Թավուկ կազմակերպությանը To կրկին։ support us and bringing tonight's ceremony to its conclusion. Այս օրվանն we welcome to the ավարտելով stage Secretary բեմ General ենք for the հրավիրում Zayed Award for Human Fraternity, Զայդ His մրցանակի Excellency գլխավոր Judge կարգավար Mohammed Abdussalam. դատավոր Մոհամեդ Աբդուրսալամին։ I'm deeply honored Ինձ to համար մեծ welcome to the պատիվ է stage His Highness Sheikh բեմին Mohammed ողջունել bin Zayed նորին Al գերազանցություն Nahyan, Շեյխ Մոհամմեդ բին President Զայեդ of Ալ the Նահյանին, United Arab Emirates, Արաբական to Միացյալ present Էմիրությունների tonight's նախագահին, honorees with the ով Zayed մրցանակի Award for Human նակակիրներին կհանձնի Fraternity. մարդկային եղբայրության Զահեդ մրցանակը։ سرك الحال ابويا، الحمد لله ابويا، الحمد لله. السعادة لي.
Let us welcome to the stage Բեմին 2026 ողջունենք honorary Afghan Girls 2026 Education թվականի Advocate Աֆղան Zarqa Yaftali. աղջիկների կրթության իրավունքների պաշտպան մրցանակակիր Զարակ Աֆտալին։ With great admiration, please welcome Let's to the hear some stage of them Dr. in Nabil Volume Qadoumi Dr. on Nabil behalf of Qadoumi Palestinian of organization Palestinian Ta'awun. Տավուն կազմակերպության անունից կստանա մրցանակը։ Please welcome to the stage Բեմին 2026 ողջունենք honorees President 2026 of թվականի Azerbaijan Ilham Aliyev and մրցանակակիրներ Prime Ադրբեջանի Minister of նախագահ Իլհամ Armenia Ալիևին եւ Nikol Հայաստանի Pashinyan. վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ We now invite His Highness Sheikh Abdullah bin Ուզում Zayed եմ Al նորից Շեյխ Nahyan, Աբդալլա բին Minister Զայեդ Ալ of Foreign Նահյանին, Affairs of the United Arab Արաբական Emirates. Միությունների արտաքին գործերի նախարարին։ We now also invite His Հրավիրում ենք Excellency նաև and the նոր 2026 ընկերազանցություն Judging Committee to join us on 2026 stage for the դատավորների official հանձնաժողովի Zayed կազմին, Awards for Human որպեսզի Fraternity մեզ միանան 2026 photo. 2026 թվականի Զայեդ մրցանակաբաշխության պաշտոնական լուսանկարի արարողության համար։